નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો અવાજ સાથે હું છું હિનલ। કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। 17મી માર્ચથી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પર આરોગ્ય કર્મચારીઓ ઉતર્યા છે અને આરોગ્ય વિભાગે એસ્મા લાગુ કર્યો હોવા છતાં પણ આરોગ્ય કર્મચારીઓ અડગ રહ્યા છે। તો બીજી તરફ સરકારે 1100 આંદોલનકારી કર્મચારીઓને નોકરીમાંથી છૂટા કર્યા છે। સાથે 4000થી વધારે કર્મચારીઓ સામે ચાર્જશીટ અને ખાતકીય તપાસ પણ શરૂ કરી છે। અત્યાર સુધીમાં 10,000થી વધારે કર્મચારીઓને નોટિસ પણ ફટકારી છે। આજ મુદ્દે ગુજરાતની જનતાના મંતવ્યો જાણીશું। સૌપ્રથમ તો સુરતની જનતા પાસેથી જાણીશું કે આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલને લઈને તેમના શું છે મંતવ્યો। આવો સાંભળીએ। આરોગ્ય કર્મીઓની આર પારની લડાઈને લઈને સામાન્ય જનતા એનો ભોગ બની રહી છે। સામાન્ય જનતાને ભારે હાલાકી વેઠવાનો વારો પડી રહ્યો છે। વ્યવહારિક છે કે ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર આરોગ્ય જે કેન્દ્ર હોય છે, આ કેન્દ્ર કહો કે પછી અન્ય જે કામગીરીઓ કહો આરોગ્યની, એને લઈને લોકોએ હેરાન થવાનો વારો આવ્યો છે। કારણ કે આરોગ્ય કર્મીઓ તો આંદોલન પર ઉતરી આવ્યા છે, આર પારની લડાઈ પર છે અને બીજી તરફ સરકારે તેમને 24 કલાકનું સસ્પેન્શનનું અલ્ટિમેટમ પણ આપી દીધું છે। હવે આરોગ્ય કર્મીઓ શું કરશે તો નહીં ખબર, પરંતુ એમના કંઈ ના કરવાને કારણે, કામ નહીં કરવાને કારણે, આ લડાઈ લડવાને કારણે લોકોએ કેટલી હેરાનગતિ થાય છે એ વિશે આ લોકોથી જ આપણે જાણીએ। મહિલા મંડળ ખાસ કરીને હાલ આપણી સાથે જોડાયા છે। વ્યવહારિક છે કે દરેક ક્ષેત્રની અંદર આ મહિલાઓ ભારે હેરાન પરેશાન થતી હોય છે। એ પછી નાના બાળકોને લઈને હોય કે પછી સફાઈને લઈને હોય, દરેક વસ્તુ ક્યાંક ને ક્યાંક ઇફેક્ટ સૌથી પ્રથમ મહિલાને કરતી હોય છે। મેમ, હું આપની પાસે આવવા માંગીશ। જે રીતના આરોગ્ય કર્મીઓ અત્યારે રજા પર ઉતરી ગયા કહો કે આંદોલન પર ઉતરી ગયા કહો કે હડતાલ પર ઉતરી ગયા કહો, આ તમામને લઈને ભારે હેરાન પરેશાની થઈ રહી છે। શું માનવું, આપનો શું મત છે? देखिए, गुजरात सरकार इतनी निकम्मी सरकार बन गई है कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, गुजरात में भाजपा की सरकार है और 33 साल से भाजपा की सरकार है। आज आरोग्य कर्मी को केंद्र में होना चाहिए, अपने ऑफिस में बैठना चाहिए, लोगों का देख रेख करना चाहिए गुजरात में। आज वो गुजरात में गांधीनगर आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो ये सरकार कहाँ चल रही है? अपने सरकारी कार्मिकों का नहीं हो रहे हैं तो ये देश की जनता का क्या करेंगे, गुजरात की जनता का क्या करेंगे? आज हर जगह आंदोलन हो रहा है, हर जगह गुजरात सरकार जो है निकम्मी सरकार बनते जा रही है। कहीं महिलाओं के साथ हो रहा है तो कहीं सरकारी कर्मियों के साथ हो रहा है। ये यहाँ तक हम गुजरात सरकार को इसलिए हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन और ये करने जा रहे हैं कि हमारे जो आरोग्य कर्मी हैं उनको जल्द से जल्द उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी की जाए। नहीं तो पूरे गुजरात की महिला जो हमारे महिला सभ्य हैं वो उनके लिए भी आंदोलन पर बैठेंगे। ये हमारी सरकार से आवेदन है कि आरोग्य कर्मियों की मांग को पूरी की जाए। उनको गांधीनगर आंदोलन पे नहीं बैठ के, धरना प्रदर्शन पे नहीं बैठ के, भूख हड़ताल नहीं करके उनको अपने ऑफिस में हो कि भारत गुजरात की जनता की वो सेवा कर सके। आज वो आरोग्य कर्मी आंदोलन पे हैं, हमारी गुजरात की जनता भटक रही है, उनको वो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए ये सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द आरोग्य कर्मियों की मांग को पूरी की जाए। आप क्या मानते हो बहन, जिस तरह से आरोग्य कर्मी आंदोलन पर है, कितनी तकलीफ महिलाओं को होती होगी? जो स्लम में जो बेचारे लोग जाते हैं आरोग्य में अपना जो भी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, आज उनको ज़्यादा से ज़्यादा हालाकी भोगनी पड़ रही है और ये सरकार दिन ब दिन निकम्मी बनती जा रही है। पहले आशा वर्करों को, आंगनवाड़ी की बहनों को अपने हक के लिए आंदोलन करना पड़ा। आज आरोग्य विभाग के जो कर्मचारी है उनको आंदोलन पर बैठना पड़ा। तो ये सरकार किस परिस्थिति और किस दिशा में जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को जल्द से निर्णय लेना होगा और उनका जो साथ है, वो जो मांगनी है वो पूरी करना होगी। न तो आने वाले समय में महिलाएं जैसा कि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी की टीचर है, बहनें जो अपने हक के लिए लड़ रही थी, आज आरोग्य के जो लोग हैं बेचारे जो अपने हक के लिए लड़ रहे, उनको सस्पेंशन लेटर नहीं, उनकी मांगे पूरी करो और जल्द से जल्द उनको अपनी कामगिरी पे वापस लौटाओ, ताकि जो बेचारे स्लम के जो जिनको ज़रूरत है वाकई में, तो उनकी ज़रूरतें पूरी हो सके।
વાત સાચી છે, જેમને તકલીફ પડી રહી છે એ તકલીફનું શું? આપ તો વડીલ છો, આપથી એટલું જાણવા માંગીશ કે જે રીતના આરોગ્ય કર્મી આ આંદોલન પર ઉતરી આવ્યા છે, આ આરોગ્ય કર્મીઓના કારણે કેટલી કામગીરીઓ ખોરવાતી હશે, કેટલી કામગીરી અટવાતી હશે અને એનો ભોગ જનતા બને છે, પરંતુ સરકાર મસ્ત એના મૂડમાં છે કે પછી આરોગ્ય કર્મીઓ જે છે એ પોતાની મનમાની ચલાવી રહ્યા છે? આપને શું લાગે? મને એવું લાગે છે કે આરોગ્ય કર્મચારી તે પોતાની જગ્યાએ ખરા છે, કારણ કે એ લોકોને જે તકલીફ થાય છે તે પબ્લિક કનેક્ટેડ છે. તો એ લોકોએ વિચારવું જોઈએ કે ભાઈ ગવર્મેન્ટે કે ભાઈ આરોગ્ય અધિકારીઓની માંગ પૂરી કરવી જોઈએ, કારણ કે એની સાથે પબ્લિક છે. તો એ લોકો જો આવી રીતે ધરણા પ્રદર્શન ને આવી રીતે જો એ લોકો હડતાલ પર ઉતરશે તો પાછળની જનતાને કેટલી બધી તકલીફ ભોગવવી પડશે. બસ આપ શું માનો છો, લોકોને કેટલી તકલીફ આ આંદોલનથી? મારું માનવું છે ગરીબ જનતા તથા મધ્યમ વર્ગીય જનતા ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ગવર્મેન્ટમાં હોસ્પિટલોમાં જતી હોય છે, આરોગ્ય ખાતામાં જતી હોય છે. તો નિશ્ચિતપણે હર હાલતમાં જે આરોગ્યના કર્મચારીઓ છે એમણે કોઈ દિવસ હાર નથી માની, નથી કોરોનામાં હાર માની. જ્યારે બી કોઈ આપદા આવી છે તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી એ કર્મચારીઓએ જ આપી છે. અને ખાસ કરીને જ્યારે પણ તકલીફ હોય છે ત્યારે હંમેશા કર્મચારીઓ આગળ આવે છે. તો આજની તારીખમાં અગર મધ્યમ વર્ગી પણ જશે ને તો એ પહેલાં ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી આરોગ્ય ખાતામાં જશે. જો આરોગ્યના કર્મચારીઓ જો ત્યાં હાજર નહીં હશે તો એ ઘણી બધી તકલીફો ગરીબ વર્ગને પહોંચવાની છે, કેમ કે ગરીબ વર્ગ બીજા મધ્યમ વર્ગ બીજી કોઈ જગ્યા ઉપર જવાના નથી. એ લોકો રાહ જોતા હશે કે જ્યારે બી આરોગ્ય કર્મચારીઓ આવશે અને એમની તકલીફોનું નિદાન કરશે. તો હું સરકારને નિવેદન કરું છું કે તમે જ્યારે આરોગ્ય ખાતીઓના પગ ધોવો છો, એમની પૂજા પ્રાર્થના કરો છો, એમની વચ્ચે જઈને જમીન પર બેસો છો, તો તમે એમની નથી સમજતા. આરોગ્ય ખાતાની અગર જોઈ બી કર્મચારીઓ એકમાં પણ બચી જતું હોય, જેને તકલીફ હોતી હોય, તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી છે કે એની તકલીફો દૂર કરો, એને સાંભળો, એને સમજો કે આવનાર સમયમાં એ કઈ કઈ પરિસ્થિતિઓથી પસાર થઈ રહ્યા છે. તે સરકારની જવાબદારી છે કે આરોગ્ય કર્મચારીઓને હરેક પ્રોબ્લેમથી એને સાથ આપે, એને હરેક પ્રોબ્લેમમાં એની દૂર કરે, એ સરકારની જવાબદારી છે. તો એ લોકો સરકાર પર નિર્ભર છે. એમને સસ્પેન્સ કરવાથી કોઈ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન નથી આવવાનું ઓર નવી પ્રોબ્લેમ સર્જાશે. આરોગ્ય ખાતામાં અગર આરોગ્ય કર્મચારી નહીં હશે તો ગરીબી લોકો બીમારી વધશે, તકલીફોમાં વધારે જશે, મધ્યમ વર્ગીયો બી તો પીડાશે. એવું નથી કે ખાલી ગરીબો જ જાય છે, મધ્યમ વર્ગીયો બી જાય છે. આરોગ્ય ખાતામાં ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી ત્યાં જ આપે છે. તો હું સરકારને બે હાથ જોડીને નમ્ર અપીલ કરું છું કે તમે એને સસ્પેન્સ કરવાના પગલાં નહીં લો, બલકે એમની સાથે બેસો છો તો એમને સાંભળો, એમને સમજો અને એમની પ્રોબ્લેમને સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવો, નહીં કે તમે એમને સસ્પેન્સ કરીને દંડ ફટકારો. બેનની વાત તો એકદમ વ્યાજબી છે, પરંતુ ક્યાંક આરોગ્ય કર્મીઓને કારણે જે વેક્સિન બાળકોને મૂકવાની આવે છે, આજે માની લો મમતા દિવસ છે, તો આજના દિવસે જે વેક્સિન મૂકવાની આવે કે પછી જે બાળકોને જરૂર હોય એમના માટે અત્યારે જો કર્મી જ હાજર નહીં હોય તો કેટલી તકલીફ? એક વાત તો છે કે બીમારી પૂછીને આવતી નથી. એ ગરીબ હોય કે મધ્યમ વર્ગ હોય, બીમારી હંમેશના માટે કોઈને કોઈને આવતી રહી છે. જ્યારે આરોગ્ય કર્મચારીઓ આવી રીતના હડતાલ પર ઉતરી જાય તો હેલ્થ સેન્ટરમાં કોઈ મોજૂદગી છે નહીં. પ્લસ આજે રહ્યો મમતા દિવસ, તો મમતા દિવસમાં બાળકોની વેક્સિનનો ટાઈમ હોય તો વેક્સિન મૂકવા, વેક્સિન ઓલમોસ્ટ વેક્સિન હાજર હોતી જ નથી. હેલ્થ સેન્ટરોમાં તો હું ખુદ પણ સર્વે કરું છું તો હેલ્થ સેન્ટરોમાં વેક્સિન તો અવેલેબલ રહેતી જ નથી. એ લોકો સિવિલનું એડ્રેસ આપે, સ્મીમેરનું એડ્રેસ આપે, ત્યાં લાઇનમાં ઊભા રહીને ધક્કા ખવડાવે, પછી એવું કહી દે કે ભાઈ આજે નહીં તો કાલે આવજો, પરમ દિવસે આવજો. આ રોજના રોજ બહાના છે. આપણી સરકાર તો કાયમને માટે નિકમ્મી, જ્યારથી એમનું શાસન આવ્યું છે ત્યારથી નિકમ્મી જ બનતી જાય છે. ના એ લોકો મહિલાઓ પર ધ્યાન આપે છે, ના એ લોકો બાળકો પર. એ ખુદ પોતપોતાની મોજ મસ્તીમાં જ રહી છે. આપણે જાણે આપણા ધારાસભ્ય ખુદ સંગીતાબેન પાટીલ મહિલા છે તો મહિલા થઈને એમને સમજવું જોઈએ કે મહિલાઓને કેટલી તકલીફો પડે છે. એમના વિસ્તારોમાં તો ગરીબ લોકો રહે છે, મધ્યમ વર્ગના લોકો રહે છે. એ ફક્ત ને ફક્ત ખાલી એમના જે હું તો ફેક્ટ વસ્તુ બોલવાનું કે એ લોકો પોતાના ખાલી ધર્મના એના માટે જ રહે છે અને એમનું જ કામ કરે છે. બીજા લોકોને એ લોકો પ્રાયોરિટી રાખતા નથી અને હેલ્થ સેન્ટરમાં પણ એ જ વસ્તુ હોય છે. એટલે સ્પષ્ટ છે કે લોકોએ હાલાકી ભોગવવાનો વારો આવ્યો છે, હેરાન પરેશાન થવાનો વારો આવ્યો છે. આરોગ્ય કર્મીઓ નહીં હોવાને કારણે ભારે હેરાની તો પરેશાની તો ભોગવવી જ પડે છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક જે જાહેર જનતા એમની સાથે જોડાયેલી છે, એમને જે તકલીફો પડી રહી છે એ તકલીફો દૂર કરવા માટે સરકારે ક્યાંક કંઈક કરવું જોઈએ. કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલે, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે રાજકોટની જનતા પાસેથી જાણીશું કે આરોગ્ય કર્મચારીઓની યથાવત રાખેલી હડતાલને લઈને તેમનું શું કહેવું છે. આવો સાંભળીએ.
જિલ્લાના સ્વાસ્થ્ય કર્મીઓની સરકાર સામે આર્યા-પારની લડાઈ છે તે ક્યાંક ને ક્યાંક યથાવત છે. મહત્ત્વની બાબત એ છે કે આ જે લડાઈ છે તે લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે અને હાલ સરકાર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારના વાટાઘાટોની જે વાત છે તે પણ સામે આવી નથી રહી અને તેના જ કારણે ક્યાંક આજે જે આરોગ્યના જે કર્મચારીઓ છે તે નાખુશ છે. આપણી સાથે રાજકોટથી આરોગ્યના કર્મચારીઓ જોડાણા છે, એમની સાથે જ વાત કરશું તેઓ શું કહી રહ્યા છે આ મામલે, કારણ કે લાંબો સમય થઈ ચૂક્યો છે. એક ધૈર્ય છે તે પણ ખૂટી ગયું છે. શું નામ આપનું? મારું નામ માનસિંહ પરમાર છે. હું રાજકોટ જિલ્લા આરોગ્ય કર્મચારી મંડળનો પૂર્વ પ્રમુખ છું. શું કહેશો? ખાસ તો અત્યારે એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આર્યા-પારની લડાઈ સરકાર અને આરોગ્ય કર્મી વચ્ચે, ખરા અર્થમાં શું લાગે છે કે સરકાર સકારાત્મક મૂડમાં છે કે પછી ક્યાંક ને ક્યાંક હજુ પણ રાહ જોવી પડશે? અત્યારે તો રાજ્યમાં સંઘ દ્વારા જ્યાં સુધી જીઆર ઠરાવો ના થાય ત્યાં સુધી લડત કરવાની સૂચના આપવામાં આવેલ છે અને અમે બધા મક્કમ છીએ. પણ સરકારશ્રી જો અમને બોલાવશે તો અમે એમની બેઠકમાં જઈશું ને સમાધાન રૂપે જે કાંઈ પણ એની ચર્ચા થાય એ અમારા રાજ્ય સંઘ દ્વારા જે જાણ થશે એ પ્રમાણે અમે ચાલશું. કઈ અત્યારે હાલ મુખ્ય માંગણી મૂકવામાં આવી છે સરકાર સમક્ષ? મુખ્ય માંગણી છે ખાતાકીય પરીક્ષા રદ અને ટેકનિકલ અમને ગણવા. કારણ કે અમારા બહેનો છે જે નાના બાળકોને પછી ANC બહેનો અને સગર્ભા માતાઓને ઇન્જેક્શન આપે છે, બરાબર, અને એમને જે કાંઈ બાળકોના 5 વર્ષ સુધીના થાય ત્યાં સુધીની સંપૂર્ણ રસીકરણ કરે છે. કર્મચારી ભાઈઓ સ્લાઇડ લે છે, પછી ડેન્ગ્યુ મેલેરિયાના ટેસ્ટ કરે છે. તો એ બધું ટેકનિકલ કામગીરી જ આવે. એટલે અમે ટેકનિકલ કર્મચારીઓ છીએ, પણ સરકાર સ્વીકારવા તૈયાર નથી કે તમે ટેકનિકલ છો. શું નામ આપનું? અને સરકાર દ્વારા ક્યાંક ને ક્યાંક એક ચીમકી પણ આપવામાં આવી છે, તેને લઈને શું કહેશો? મારું નામ કાજલબેન માખીચા છે. સરકાર દ્વારા અત્યારે હાલ તો અમને છૂટા કરવાની પ્રોસેસ કરવામાં આવી છે, પણ અમારું ખાલી એટલું જ કહેવાનું છે કે ભારત દેશમાં જેટલા રાજ્યો છે બધામાં PM મોદીજીના પ્રોગ્રામો ચાલુ છે, જે દરેક રાજ્યમાં સરખી રીતે પ્રોગ્રામ ચાલતા હોય છે. છતાં બીજા બધા અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં, હરિયાણા છે, પંજાબ છે, બધા રાજ્યોની સરખામણીમાં ગુજરાત રાજ્યનો સૌથી ઓછો ગ્રેડ પે છે. સૌથી ઓછો એટલે કે 1900 ગ્રેડ પે છે. ખરેખર તો અમે લોકો 5200 ગ્રેડ પેને લાયક કામગીરી કરીએ છીએ, પરંતુ અમારો તમે જોઈ શકો છો આમાં સૌથી ગુજરાત રાજ્યનો 1900 ગ્રેડ પે છે, બરાબર. બીજા રાજ્યોનો સૌથી વધારે ગ્રેડ પે છે. એટલે અમે 5200 ગ્રેડ પે નથી માંગતા, પણ અમે 2800 ગ્રેડ પેની માંગણી એટલા માટે કરીએ છીએ કે અમે ખરેખર ટેકનિકલ કામગીરી કરીએ છીએ. અમે ઇન્જેક્શન દઈએ છીએ, ઓલા એનિમલને, ઢોરને, પશુઓને જે લોકો ઇન્જેક્શન દે છે, વેટેનરી ઓફિસર, વેટેનરી ડોક્ટરો, એ લોકોને ટેકનિકલ સરકાર ગણે છે. તો જ્યારે તો અમારે જીવતા મનુષ્ય જોડે કામ છે, છતાં અમને સરકાર ટેકનિકલ કેમ નથી ગણતી? અને આ બાબતે કમિટી બેઠેલી છે, અને કમિટી બેઠેલી હતી 2022માં. એ લોકોએ બહુમતીથી 100% બહુમતી આપેલી છે, છતાં એ બાબતનો ઠરાવ નથી સરકાર કરતા. તો એ બાબતની અમારી રજૂઆત છે કે બને એટલી ત્વરિત આ ઠરાવની અમલવારી કરવામાં આવે અને અમને ટેકનિકલ ગણવામાં આવે. આપ શું કહેશો? હાલ અત્યારે આર્યા-પારની લડાઈ ક્યાંક અત્યારે જોવાઈ રહી છે, પણ સરકાર અને આરોગ્ય કર્મી વચ્ચેની જે લડાઈમાં જે લોકો છે તે અત્યારે પીસાઈ રહ્યા છે. અમારે તો મૂળ તો અત્યાર સુધી ખાતાકીય પરીક્ષા આવતી જ નહોતી. અત્યારે ઘણા કર્મચારીઓ નિવૃત્ત થઈ ગયા છે આરોગ્યમાં, ખાતાકીય પરીક્ષા હતી જ નહીં. અને હવે આ સરકાર ખાતાકીય પરીક્ષા નાખે છે, અને હવે એમાંય પણ એ પૂછે છે એવું જે અમારે આરોગ્યને લગતું કાંઈ આવતું નથી. આરોગ્યને લગતું પૂછે તો અમને કાંઈ વાંધો નથી, પરંતુ આરોગ્યને લગતું કાંઈ આવતું જ નથી. અને વહીવટી બધું જ્ઞાન પૂછે છે, જે એમાંથી કોઈને ફાયદો નથી, સરકારને ફાયદો નથી, લોકોને ફાયદો નથી, અને કર્મચારીને પણ ફાયદો નથી. છતાં એવી પરીક્ષા શું કામ લેવી જોઈએ? અત્યાર સુધી પરીક્ષા હતી જ નહીં, અને તો હવે શા માટે પરીક્ષા લેવી જોઈએ? એટલે અમે એનો વિરોધ કરીએ છીએ કે પરીક્ષા ન લ્યો, અને કદાચ લ્યો તો અમને વાંધો નથી, પણ અમારી આરોગ્યને લક્ષી પરીક્ષા લ્યો તો સારું એમ. આપ શું કહેશો? શું નામ આપનું? અને જે અત્યારે આર્યા-પારની લડાઈ અત્યારે ચાલી રહી છે તેમાં જે સામાન્ય લોકો છે કે જે દર્દીઓ છે તેઓ અત્યારે પીસાઈ રહ્યા છે. શું લાગે છે જે આ જે મામલો છે તે સકારાત્મક રીતે તેનું નિરાકરણ આવશે કે પછી હજુ પણ અને પ્રશ્ન બનીને રહી જશે? મારું નામ કલ્પેશ વાડોલિયા છે, અને અમને સરકાર પાસેથી પૂરી અપેક્ષા છે કે નજીકના ભવિષ્યમાં અમારી જે માંગણીઓ છે એ સ્વીકારી લે અને આનો સુખદ અંત આવે. આપ શું કહેશો? ખાસ તો અત્યારે વાટાઘાટો ક્યાંક ચાલી રહ્યા છે, એ પણ પ્રકારની વાત ચાલી રહી છે, તો શું લાગે છે ભવિષ્યમાં અત્યારે સરકાર સકારાત્મક રીતે પછી જવાબ આપશે કે પછી હજુ આ મામલો છે તે હજી આગળ ઠલવાશે?
જો આ સરકાર શાંતિથી વિચારે ને તો અમે પાયાના કર્મચારી છીએ, ગ્રામ્ય લેવલના કર્મચારી છીએ અને નાના બાળકોથી માંડીને એએનસી સગર્ભાથી માંડીને ટોટલ વર્ક કરીએ છીએ, ફિલ્ડ વર્ક કરીએ છીએ. આ સરકાર આ વખતે નહીં પણ બે વખતથી ઓલ ઇન્ડિયામાં નંબર 1 આરોગ્ય ક્ષેત્રે લઈ આવ્યા હોય તો એ આ ગુજરાત છે. તો ગુજરાતના જ કર્મચારી કેમ હેરાન થાય? સમજાણું? અત્યારે અમારો મેઇન મુદ્દો છે ટેકનિકલ ગ્રેડ પે આપે અને ખાતાકીય પરીક્ષા રદ કરે, અને આ નિર્ણય જેટલો તાત્કાલિક લે એમાં વધારે ફાયદો છે. આપ શું કહેશો? અત્યારે સરકાર અને આરોગ્ય કર્મી વચ્ચે સામાન્ય લોકો જે દર્દીઓ છે તે પીસાઈ રહ્યા છે. એ વાત સાચી છે. મારું નામ સોમનાબેન ઈરપરા. સામાન્ય જનતા અને આરોગ્ય કર્મી વચ્ચે પીસાય છે, કારણ કે અમારી માગણી છે એ વ્યાજબી છે અને એ જરૂરી પણ છે. જો સરકારને એ સમજવું જોઈએ કે આટલી પબ્લિક હેરાન થાય છે તો આપણે એની માંગ અને સ્વીકારવી પડે અને એને ન્યાય આપવો પડે. ફરીથી હું આપના પાસે આવવા માંગીશ. અત્યારે બંને વચ્ચે લોકો પીસાઈ રહ્યા છે, જે દર્દીઓ છે તે પીસાઈ રહ્યા છે. શું કહેશો આપ? સરકારને કઈ પ્રકારે અપીલ કરવા માંગશો? સરકારને બસ એટલી જ અપીલ છે કે જલ્દીથી રાતોરાત જેમ અમારી પર એસમાં એક લગાડ્યો છે, સંસદોના પગાર ધોરણોમાં વધારો કર્યો છે, તો અમે લોકો તો અમારો હક માંગીએ છીએ તો જલ્દીથી એનો ત્વરિત નિર્ણય આવે કે જેથી કરીને આમ જનતા હેરાન ના થાય. અને અમારા પ્રયત્નો તો એવા હતા, અમે માતા મરણ કેટલું ઘટાડ્યું છે, બાળ મરણ ઘટાડ્યું છે. કોરોનાની કામગીરીમાં અમારા 67 કર્મચારીઓ શહીદ થઈ ગયા છે કોરોનાને કારણે. એના પરિવારોમાંથી કેટલા મૃત્યુ થયા છે. અમે આ કોઈ પણ બાબતના હક નથી માંગ્યા. અમારા કર્મચારીઓ એટલો ભોગ દીધેલો છે, તો હવે અમને ન્યાય તો મળવો જોઈએ. ચોક્કસથી આ હતા આપણી સાથે આરોગ્ય કર્મીઓ કે જેઓ ન્યાય માંગી રહ્યા છે, સરકાર પાસે એક અપીલ કરી રહ્યા છે કે વહેલી તકે તેમના જે પ્રશ્નો છે તેનું નિરાકરણ થાય. આની વાત કરીએ તો આ જે પ્રશ્ન છે તે લાંબા સમયથી છે અને આ જ લાંબા સમયથી જે પ્રશ્ન લઈને અવારનવાર તેઓ સરકાર સુધી પહોંચે છે, ત્યારે સરકાર દ્વારા કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય ન લેવાતા હાલ આ જે કર્મચારીઓ છે તે અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલ પાડી છે અને તેને જ લઈને તેઓ પણ ક્યાંક અસંતોષની લાગણી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. તેમના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક લોકો પણ હેરાન પરેશાન થાય છે, તેનાથી તેઓ પણ દિલગીરી વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. પણ એક લડત છે તેઓ ચલાવી રહ્યા છે કે આગામી સમયમાં તેમના જે વિવિધ પ્રશ્નો છે તેમનું નિરાકરણ આવે. કેમેરા પર્સન લલિત વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેલ, રાજકોટ. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ વ્યાજ મુદ્દે વડોદરાની જનતાનું શું કહેવું છે, આવો સાંભળીએ. કોઈ પણ સરકારી કર્મચારી પોતાની ફરજ બજાવતો હોય છે અને ફરજ બજાવતી વખતે જ્યારે તેની હકની માંગણીઓ હોય, તેની રજૂઆત હોય અને રજૂઆત પરત્વે સરકાર જ્યારે આડા કાન કરતા હોય છે, ત્યારે સરકારી કર્મચારીઓ હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામતા હોય છે. હાલમાં વડોદરા જિલ્લા સહિત સમગ્ર રાજ્યના આરોગ્ય કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે. ત્યારે સરકારની નફટાઈની હદ એ છે કે સરકાર તેમની માંગણીઓ અને તેમની રજૂઆત સાંભળવાને બદલે હવે આસમાનનું શસ્ત્ર ઉગામીને સમગ્ર રાજ્યમાંથી 1100થી વધારે કર્મચારીઓને તાત્કાલિક અસરથી છૂટા કર્યા છે. તે પૈકી વડોદરા જિલ્લાના 64 જેટલા સરકારી કર્મચારીઓ જે આરોગ્ય વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે તેઓને છૂટા કર્યા છે. ત્યારે સરકારની સામે શું હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામવું એ યોગ્ય છે? સરકાર સામે રજૂઆત કરવી જોઈએ કે ન કરવી જોઈએ? પોતાની હકની લડાઈ માટે, પોતાની માંગણીઓ માટે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરનારા કર્મચારીઓ શું ખોટા છે? આ મુદ્દા પર વડોદરાના યુવાનોનું મંતવ્ય જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. સૌથી પહેલા આપની પાસે આવીશ. એક તરફ આરોગ્ય વિભાગ ખૂબ સંવેદનશીલ વિભાગ કહેવાય સરકારનો, અને તેના જ કર્મચારીઓ હડતાલ પર હોય અને તેમને હડતાલને કારણે છૂટા કરી દેવામાં આવે છે. શું કહીશો? તમારી શું પ્રતિક્રિયા? સૌથી પહેલા આરોગ્યનું ખાતું એક એવું છે કે એક પ્રાઇમરી ખાતું કહી શકાય કે દરેક ઘરમાં એની જરૂરિયાત હોતી હોય છે. અને આમના માટે સરકાર મોટી ઋષિકેશ પટેલ ગુજરાતના હેલ્થ મિનિસ્ટર જ્યારે વાત કરતા હોય કે સરકારી અમે હોસ્પિટલો ચલાવીએ છીએ, આટલી ગ્રાન્ટો આપીએ છીએ, પણ અત્યારે તમે સુવિધાઓ ત્યાં જઈને જોશો તો ત્યાં ફાફા મારવા પડશે. મોટી લાઈનો છે, સુવિધાઓ મળતી નથી, ટ્રીટમેન્ટ માટે બહાર જવું પડે છે, મોંઘી દવાઓ લેવી પડે છે, MRI માટે 2-3 દિવસનું વેઇટિંગ હોય છે. અને જ્યારે આ સંસ્થાઓમાં જ્યારે ડોક્ટર અને કર્મચારીઓ કામ કરતા હોય ત્યારે એમની પણ અમુક માંગો હોય છે, તે સ્વીકારવાના બદલે જ્યારે એવી રીતે અમને હેરાન કરતી હોય, છૂટા કરતી હોય, એ ખૂબ ગંભીર સમસ્યાઓ છે. કેમ કે ડોક્ટર છે, કર્મચારીઓ છે હોસ્પિટલના, એના લીધે જે આખું તંત્ર હોય છે તે ચાલતું હોય છે. અને સરકારે ખરેખર તેમની સાથે રહીને તેમની વાત સાંભળવી જોઈએ, તેમની શું માંગણી છે. અને આ માંગમાં એવું હતું કે સરકારે 1 વર્ષ પહેલા તેમને દાવો કર્યો હતો કે તમારી જે બી માંગણી હશે અમે સ્વીકારીશું, પણ ફરીથી સરકારે હાથ ઊંચા કરી દીધા છે. એટલે સરકારે ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં વિચારવું પડે, કેમ કે આરોગ્યનો સવાલ છે અને આમાં ક્યાંક ને ક્યાંક આગળ જતા મોટા પ્રશ્નો ઊભા થાય એવું લાગે છે. એટલે સરકારે કામગીરી આમાં કરવી જોઈએ.
ચોક્કસથી હું આપણી પાસે આવીશ. આરોગ્ય વિભાગની જે કામગીરી હોય છે, ખાસ કરીને શહેરી વિસ્તારમાં તો આરોગ્ય સેવાઓ ખાનગી રાહે પણ મળી રહેશે, પરંતુ આ એક વિભાગ એવો છે કે જે ગ્રામ્ય કક્ષાએ સામાન્ય માણસને સ્પર્શે છે. કેમ કે જો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આરોગ્ય સેવાઓ કથળશે તો ત્યાંના સ્થાનિક લોકોની આરોગ્ય પર પણ અસર થશે. હડતાલ પર છેલ્લા 10 દિવસ પર કર્મચારીઓ છે, શું લાગે છે આપણને? જે રીતે વાત કરીએ કે આરોગ્ય તંત્રમાં જે કર્મચારીઓને છૂટા કરવામાં આવે છે તેઓ સંતુષ્ટ નથી, પોતાના જે તેઓનું જોબ છે તેનાથી સંતુષ્ટ નથી. તેઓ પોતાની માંગ માટે સરકાર સામે અવાજ ઉઠાવી રહ્યા છે. તો સરકાર તેઓની માંગ સાંભળવાને બદલે ક્યાંક ને ક્યાંક તેઓને પોતાના નોકરી ધંધા પરથી છૂટા કરી રહ્યા છે. આનાથી ક્યાંક ને ક્યાંક આરોગ્ય તંત્ર પર અસર આવી રહી છે. ખાસ કરીને વાત કરશો તો શહેરના લોકો જે હોય છે તે ખાનગી હોસ્પિટલમાં જઈને પોતાનો ઈલાજ કરાવી લેતા હોય છે, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકો જે હોય છે તેઓની પરિસ્થિતિ એટલી સારી નથી હોતી કે તેઓ ખાનગી હોસ્પિટલમાં જઈને પોતાનો ઈલાજ કરાવી શકે, જેથી તેઓ સરકારી દવાખાનામાં જતા. હવે જ્યારે આરોગ્ય તંત્રમાંથી સરકારી કર્મચારીઓને છૂટા કરી દેશો તો ત્યાં તે આરોગ્ય વિભાગો જે છે તે કોણ સાચવશે, કોણ સંભાળશે? ક્યાંક ને ક્યાંક આ સરકાર આ લોકોની માંગ સાંભળવી જોઈએ, સ્વીકારવી જોઈએ અને આ રીતે તેઓને છૂટા ન કરવા જોઈએ. ચોક્કસથી આરોગ્ય કર્મચારીઓને ફરજ પરથી છૂટા ન કરવા જેવું તો યુવાનું માનવું છે. આપની પાસે આવીશ. આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓને છૂટા કર્યા છે, માંગ કરી છે. નથી લાગતું કે સરકાર સમક્ષ હવે રજૂઆત કરીએ કે હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામીએ તો નોકરીમાંથી છૂટા કરી દેશે? આની અસર અન્ય વિભાગો પર પણ કેવી રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો? જે રીતે જ્યારે અમે યુવાન તરીકે એક સમજદાર માણસ બન્યા છે ત્યારથી અમે ગુજરાત રાજ્યમાં ભાજપની સરકાર જોઈ છે. ત્યારે અન્ય વિદ્યાર્થીઓની વાત હોય કે શૈક્ષણિક સંસ્થાઓની વાત હોય કે આ મેડિકલ આરોગ્ય વિભાગની વાત હોય કે અનેક વિભાગની વાત હોય, જ્યારે સરકાર સામે નાગરિકો પોતાનું હક માંગવા જતા હોય તો સરકાર દ્વારા એમના પર લીગલી એક્શન લેવામાં આવે છે. તમે જોઈ શકશો કે જે પોતાનો અવાજ ઉઠાવે છે એમને પોલીસો દ્વારા અટકાયત કરવામાં આવે છે. આ કઈનું ન્યાય છે? પોતાનું હક માંગવું એ ભારત દેશનું સ્વતંત્રતા ગણાવતું હોય છે. જ્યારે બાબા સાહેબ આંબેડકરે સંવિધાન બનાવ્યું ત્યારે વાત કરવામાં આવી હતી કે દરેક વ્યક્તિને પોતાના હક માટે લડવું એ ફરજ છે. તો તમે ભાજપ સરકારના જે મંત્રીઓ જોઈ લો કે કેબિનેટ મંત્રીઓ જોઈ લો કે આરોગ્ય વિભાગના મંત્રીઓ જોઈ લો, એ ક્યાંક ને ક્યાંક લોકોની અવાજ દબાવે છે એવું અમને લાગે છે. એની જગ્યાએ એ ગુનેગાર, જ્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં તમે જોઈ લેજો કે ઘણા અકસ્માતો કે ઘણા ગુનેગારો વ્યક્તિઓ શહેરમાં ફરતા હોય છે, પરંતુ પોલીસ પ્રશાસન કે સરકાર પ્રશાસન એમને પકડવાની જગ્યાએ સામાન્ય નાગરિક પર કડક પગલાં લેતી હોય છે. ચોક્કસથી જે ગંભીર સમસ્યાઓ હોય છે, સમસ્યાઓ પરત્વે સરકાર ધ્યાન નથી આપતી, અને જ્યારે આરોગ્ય વિભાગ હોય કે સરકારના કોઈ વિભાગના કર્મચારીઓ પોતાના હક માટે લડે અને હડતાલ કરે ત્યારે તેમના ઉપર સખ્તમાં સખ્ત કાર્યવાહી સરકાર કરે છે. સરકારની આ નીતિથી આપ દુઃખી છો, શું કહેશો? સરકાર હેલ્થ માટે એટલી મોટી ગ્રાન્ટ પાસ કરતી હોય છે, ઘણા બધા શું કે આરોગ્ય હોસ્પિટલમાં આતે જે લોકો ચેકઅપ માટે જતા હોય છે ત્યારે લોકોને સુવિધાઓ જે મળવી જોઈએ એ મળતી નથી. જે અમીર ઘરના લોકો હોય છે તે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં જઈને તેમનું ચેકઅપ વગેરે તે કરાવી શકે છે, પરંતુ જે મધ્યમ વર્ગના લોકો છે એ લોકોને આ સર્વિસ વગેરે નથી મળતી. આ જે હડતાલ છે એની અસર દેખાઈ રહી છે? ના, હા દેખાઈ રહી છે. સરકાર જ્યારે આટલું શું કહેવાય ફેસિલિટી વગેરે આપે છે, પરંતુ જે ત્યાંના કર્મચારીઓ હોય છે એ લોકો પૂરું નથી કરી શકતા. એ લોકોને જે ફેસિલિટી નથી મળતી તો મધ્યમ વર્ગના લોકોને ક્યાંથી મળશે? ચોક્કસથી સરકારી કર્મચારીઓ જે પોતાની ફરજ બજાવતા હોય છે અને પોતાના હક માટે જ્યારે હવે હડતાલ પર ઉતર્યા છે ત્યારે વડોદરાના યુવાઓનું કહેવું છે કે સરકાર સિસ્ટમનો જ ભાગ છે. જ્યારે કર્મચારીઓ પોતાના હક માટે માંગણી કરતા હોય ત્યારે તેમના પર એસમા લગાવવામાં આવે, તેમના અવાજને દબાવવામાં આવે. આ ક્યાંનો ન્યાય છે? ભારતના સંવિધાન પ્રમાણે હક માટે લડવું એ આવકારદાયક હોવું જોઈએ, પરંતુ આ રીતે ફરજ મોકૂફી કરીને ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર તેમના પરિવાર સાથે ખૂબ મોટો અન્યાય કરી રહ્યું છે એવું આ તમામ વડોદરાના યુવાઓ માની રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન કેતન સિંધે સાથે તુષાર પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. દર્શક મિત્રો, મારો અવાજમાં હાલ આટલું જ. કાલે ફરી મળીશું એક નવા અને રસપ્રદ મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી પડે પણની અપડેટ મેળવો માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર. નમસ્કાર.